Magnificent morning to all of you here. Magnificent morning to all of you here. Saravanan sir, can you please mute sir yourself. Magnificent morning to all of you here. I'm so happy. The house is full, and for all of you who joined a little late, we have launched a poll. You can see a lot of questions on your screen. Basically, 3 simple questions. They are, for us to know more about yourself, whether you're a school student. We have mostly school students here, about 10 college students and 8 parents. And next one is your field of interest. So whether it is engineering, science, arts, business, Japanese language, and other such studies. So most of the students are interested in engineering and science. There are some interested in business as well as arts, as well as Japanese language. And most of you are here to know more about higher studies in Japan. Okay, let us get started. Here we go. So I'll run this program. I'll run this webinar along with a slideshow. Okay. Right. So once again, magnificent morning to all of you, and wish you all a very happy Republic Day. So today we are going to talk about opportunities in Japan for Indian students. Someone in YouTube asked me a question: why are you talking about Japan on Republic Day? Okay. That's a very interesting question, and I have a good answer for that too. See, in life, can we be alone, ourselves, you alone? Is it possible? Type yes or no in the chat box. Can you live alone? No, right? Yes. So we need, first of all, we should have parents. Then we should have brothers or sisters. If not brothers or sisters, we need friends, right? Do you all like friends? How many of you like friends? Raise your hand. How many of you like friends? Beautiful. All of you like friends, right? So, if you look at Japan, it is the closest country to India when it comes to friendship. Do you all know that? Yes. So on this Republic Day, we need strong partners. We, India as a country alone, cannot be successful in this world. We need good, strong friends and partners and allies. Japan is the #1 ally or friend or partner. Okay, that is the reason why I choose Independence Day for this program. Whoever asked me that question, I hope I answered your question. Yeah. So I'll start this program with a simple video. Have a look at it. I am John Bright, the first student of SSJLTC to come and work in Japan among hundreds of Japanese engineers as the first and the only Indian in the robot business division of Kawasaki Heavy Industries, and this will always remain as a cherishable moment in the incredible journey of my life. This is Mani. I am a proud student of SSJLTC and I am privileged to work as a research and development engineer at NGK, a world leader in the spark plug manufacturing. SSJLTC mentored me to get a job in Japan. Currently, I am working for a robotics startup company here. Also planning to do my MBA from McGill University. Thank you, SSJLTC. Hi, this is Veera and Surya. We are the students of SSJLTC 2018 batch. We are very excited that we are the youngest engineers to work for Toyota Research and Development Center, Nagoya. We create bright future for Indian students in Japan. You can be the next. So this is what we are, and நிறைய பேரண்ட்ஸ் கேட்டதுனால ஃபார் ஆல் ஆஃப் யுவர் பெனிஃபிட் நான் தமிழ்ல ஐ வில் டாக் as much as possible in தமிழ். ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் யாருக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எனிபடி who is above 6 years, 6 வயசுக்கு மேல இருக்க எந்த ஒரு ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்டா இருக்கலாம், காலேஜ் ஸ்டூடெண்டா இருக்கலாம், அவங்க ஏதாவது ஒரு கம்பெனில ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கலாம், எப்படிப்பட்ட பர்சனா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அண்ட் அவங்க என்ன ஃபீல்ட்ல வேணா ஒர்க் பண்ணலாம். இன்ஜினியரிங், ஆர்ட்ஸ், சயின்ஸ், அக்ரிகல்ச்சர், கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், மெக்கானிக்கல், எந்த ஒரு ஃபீல்டா இருந்தாலும் திஸ் ஜாப்பனீஸ் லாங்குவேஜ் உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ஓகே, அண்ட் எஸ்பெஷலி இது யாருக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஐடி ப்ரொஃபஷனல்ஸ். இப்போ யாராவது ஐடி கம்பெனில ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா இருக்கு ஜாப், டெய்லி 9 to 10 ஒர்க் இருக்குது,
அண்ட் வீக்கெண்ட்ஸ் ஆல்சோ எனக்கு ஒர்க் இருக்குது, ரொம்ப டஃபா இருக்கு, பட் அதுக்கு தகுந்த growth இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ஃபீல் பண்றவங்களுக்கு இந்த ஜாப்பனீஸ் லாங்குவேஜ் ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கும். அண்ட் ஸ்கூல் அண்ட் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு என்னென்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குன்றத இன்னைக்கு நான் இந்த ப்ரோக்ராம்ல உங்க எல்லாருக்கும் கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஓகே, எஸ். நோ, ஏன் வந்து நம்ம ஜப்பானை பத்தி நினைக்கணும், எதுக்காக வந்து நம்ம ஜப்பான் வந்து நமக்கு ஃப்ரெண்டு? நான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி சொன்னேன் இல்லையா, இன்னைக்கு ரிப்பப்ளிக் டே. இன்னைக்கு ரிப்பப்ளிக் டே அன்னைக்கு நான் ஏன் ஜப்பானை பத்தி பேசணும்னு கேட்டிருந்தீங்க. தட் வாஸ் அ வெரி நைஸ் கொஸ்டின். ஏன் ஜப்பானை பத்தி பேசணும்னா, நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த உலகத்துல இந்தியா மட்டும் தனியா ஒரு கண்ட்ரியா இருக்க முடியாது. ஸோ நமக்கு ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேவை. எப்படி உங்களுக்கு எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேவையோ அது மாதிரி இந்தியா ஒரு கண்ட்ரிக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஸ்ட்ராங் பார்ட்னர் தேவை. அப்படிப்பட்ட பார்ட்னர் தான் இந்த ஜப்பான். ஓகே, ஸோ ஏன் ஜப்பான்ல இவ்வளவு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு? நான் சொன்னேன் இல்லையா, எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் பயங்கர ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குன்னு சொன்னேன். ஏன் இதனால அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஜப்பான்ல வந்து வயசானவங்க ரொம்ப ஜாஸ்தி. ஸோ அதை எப்படி கால்குலேட் பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஜப்பான்ல இருக்க பாப்புலேஷன் எவ்ரி இயர் நம்ம இந்தியாவோட பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுமா டிக்ரீஸ் ஆகுமா? ஐ ஆர் டி போடுங்க. இந்தியாவோட பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுதா டிக்ரீஸ் ஆகுதா? ஐ இன்க்ரீஸ் ஆகுது இல்லையா? யூ ஆல் நோ. கிரேட் கிரேட். பட் ஜப்பானோட பாப்புலேஷன் என்ன ஆகுதுன்னா டிக்ரீஸ் ஆயிட்டு போயிட்டு இருக்கு. ஓகே, ஜப்பானோட பாப்புலேஷன் டிக்ரீஸ் ஆயிட்டு போயிட்டு இருக்கு. அதோட ரீசன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்களோட நியூ சில்ட்ரன் வந்து அவங்க பிறக்கிறது இல்லை. அதனால வந்து அவங்களோட பாப்புலேஷன் டிக்ரீஸ் ஆயிட்டு போயிட்டு இருக்கு. அந்த டிக்ரீஸ் ஆகிற பாப்புலேஷன்ல என்ன ப்ராப்ளம்னு பாத்தீங்கன்னா, நிறைய பேர் வயசானவங்க இருக்காங்க. ஆல்மோஸ்ட் அவங்களோட ஆவரேஜ் ஏஜ் பாத்தீங்கன்னா, அந்த கண்ட்ரியோட ஆவரேஜ் ஏஜ், அதாவது இன்னைக்கு பிறந்த குழந்தையில இருந்து இருக்கிறதுலே வயசானவங்க யார் இருக்காங்களோ அவங்களோட ஏஜ் எல்லாத்தையும் கூட்டி அவங்க பாப்புலேஷனால டிவைட் பண்ணீங்கன்னா 46.7. இமேஜின் 46.7. அண்ட் அவங்களோட பாப்புலேஷனோட 40% வந்து 60 இயர்ஸ் அண்ட் அபோவ்ல இருக்காங்க. அதனால they need a lot of young people to work. Okay, so இந்தியாவோட ஆவரேஜ் பாப்புலேஷன், ஓகே, ஆவரேஜ் ஏஜ் பாத்தீங்கன்னா 27.1. ஓகே, சோ இந்தியா வந்து சூப்பர் பவர் ஆறது யார் கையில இருக்கு? உங்க எல்லார் கையிலயும் இருக்கு. ஓகே, யூ யங்ஸ்டர்ஸ். ஓகே, நீங்க தான் இந்தியாவுக்கு இருக்கிற ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரென்த். ஓகே, கார்ட்னர் ஸ்டடி என்ன சொல்றாங்கன்னா, by 2030 1 in every 3 knowledge worker will be an Indian. Okay, 1 in every 3 knowledge workerனா என்னன்னா high skilled people, அதாவது ரிசர்ச்சர், சயின்டிஸ்ட், இன்ஜினியர், டாக்டர், எக்கனாமிஸ்ட், ஓகே, சோஷியலிஸ்ட், இந்த மாதிரி நாலேஜ் ஒர்க்கர்ஸ்ல வேர்ல்ட்ல இருக்கிற எல்லாத்துலயும் என்டையர் வேர்ல்டு எடுத்து பாத்தீங்கன்னா 3 பேர்ல ஒருத்தர் வந்து இந்தியனா இருப்பாங்களாம். ஸோ நீங்கெல்லாம் யூ ஹேவ் வண்டர்ஃபுல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஓகே, நீங்கெல்லாம் வண்டர்ஃபுல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஸோ வாட் எவர் ஃபீல்ட் யூ சூஸ், இட்ஸ் நாட் ஒன்லி ஜாப்பனீஸ் லாங்குவேஜ். நீங்க எந்த ஒரு ஃபீல்ட்ல இருந்தாலும் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுங்க. நீங்க நினைச்சீங்கன்னா இந்தியாவை வந்து சூப்பர் பவரா கண்டிப்பா ஆக்க முடியும். ஓகே, நவ் லெட் மீ கம் டு த பிசினஸ். வை அதாவது ஒரு 3 இயர்ஸ்க்கு முன்னால 2018ல ஜப்பானோட ஜெட்ரோன்னு ஒரு ஆர்கனைசேஷன், ஓகே, அந்த ஜெட்ரோ ஆர்கனைசேஷன் வைஸ் பிரசிடென்ட் இந்தியாவுக்கு வந்துட்டு ஜப்பானுக்கு இமீடியட்டா 2 lakh இந்தியன் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் தேவை அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, and this number will go to 8 lakhs. It is not a statement made by any politician or any celebrity. இது வந்து ஜப்பான்ல இருக்க ஒரு எக்கனாமிஸ்ட் ஜெட்ரோல இருந்து வந்து ஒரு வைஸ் பிரசிடென்ட் கொடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட். அண்ட் இந்த நம்பர் வந்து 8 lakhs ஆகுன்றாங்க. 2030க்குள்ள 8 lakh இந்தியன்ஸ் வந்து ஜப்பானுக்கு வந்து ஒர்க் பண்றதுக்கு, ரிசர்ச் பண்றதுக்கு போகணும்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அப்போ உங்க எல்லாருக்கும் எவ்வளவு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குன்னு நீங்களே இமேஜின் பண்ணி பாருங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட், ஜப்பான் இஸ் த சேஃபஸ்ட் கண்ட்ரி இன் த வேர்ல்ட். இதுவுமே நீங்க கூகுள் பண்ணி பாருங்க. வேர்ல்ட்ல இருக்க எல்லா கண்ட்ரீஸ்லயும் சேஃபஸ்ட் கண்ட்ரி. நைட் 12 o'clock கூட கேர்ள்ஸ் வந்து டோக்கியோவோட மெயின் சிட்டில, பிஸியஸ்ட் சிட்டில நடந்து போகலாம். அந்த அளவுக்கு ஒரு சேஃபான பிளேஸ். அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி, நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஜப்பான் அண்ட் இந்தியா ஆர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வந்து நான் கேட்குற கொஸ்டினுக்கு எல்லாரும் வந்து நீங்க சாட் பாக்ஸ்ல ஆன்சர் பண்ணுங்க. ஜப்பான்ல பாப்புலர் ரிலீஜன் என்னன்னு தெரியுமா எல்லாருக்கும்? இருக்காது. ஜப்பான்ல இருக்க பாப்புலர் ரிலீஜியன்? நோ. ஓகே, புத்திசம். யூ ஆல் நோ புத்திசம், ரைட்? எஸ், குட். புத்திசம். ஸோ
புத்திசம் தான் அவங்க ஃபாலோ பண்ற மேஜர் ரிலீஜன். இப்ப பாத்தீங்கன்னா அந்த கௌதம் புத்தா வந்து எந்த கண்ட்ரியை சேர்ந்தவர்? கௌதம் புத்தா வந்து இந்தியன். ஓகே, சோ நீங்க வந்து ஒரு ஆங்கிள் இருந்து பார்த்தா மோஸ்ட் ஆஃப் த ஜாப்பனீஸ் பீப்புள் வர்ஷிப் அன் இந்தியன். ஸோ டு தட் எக்ஸ்டென்ட் யூனோ, அண்ட் இன் ஜப்பான், நான் வந்து 3 இயர்ஸ் ஜப்பான்ல ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். நான் ஒர்க் பண்ண போகும்போது ஒரு சாதாரண சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு போனா கூட அங்க இருக்க பீப்புள் வந்து என்ன பார்த்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, ஓ யூஆர் அன் இந்தியன், யூஆர் வெரி இன்டெலிஜென்ட், வி நீட் யுவர் சர்வீசஸ். நீங்க வந்து உங்க கண்ட்ரிக்கும் சரி எங்க கண்ட்ரிக்கும் சரி பெனிஃபிட் ஆகிற மாதிரி கொஞ்ச நாள் எங்களுக்கு வந்து இங்க வந்து எங்களுக்கு ஒர்க் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி அவ்வளோ ரெஸ்பெக்டா நம்மளை பார்ப்பாங்க. ஓகே, நான் த நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் என்னன்னா, ஜப்பான் அண்ட் இந்தியா ஆர் மேட் ஃபார் ஈச் அதர். ஓகே, பொதுவா எல்லாரும் சொல்லுவோம் இல்லையா, மேட் ஃபார் ஈச் அதர். எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஜப்பான்ல இருக்க ஸ்ட்ரென்த் வந்து இந்தியாவோட வீக்னஸ். ஓகே, இந்தியாவோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து ஜப்பானோட வீக்னஸ். ஓகே, இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்தியாவோட மேஜர் ஸ்ட்ரென்த் என்ன? யூத். ஓகே, இந்தியாவோட மேஜர் ஸ்ட்ரென்த் வந்து யூத் லைக் யூ. யூ ஆர் த மேஜர் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் இந்தியா. பாப்புலேஷன், நாட் ஓன்லி பாப்புலேஷன், ஸ்கில்ட் டேலண்டட் யங் பீப்புள் லைக் யூ, தட் இஸ் த மேஜர் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் இந்தியா. அது பாத்தீங்கன்னா ஜப்பான் கிட்ட இல்ல. ஓகே, நவ் வாட் இஸ் ஜப்பான் ஸ்ட்ரென்த்? ஜப்பான் வந்து குட்டி கண்ட்ரி தான், ஆனா அது வேர்ல்டோட 3rd லார்ஜஸ்ட் எக்கானமி. அவங்கள்ட்ட நிறைய அவங்க இதுக்கு முன்னால பண்ண ஹார்ட் ஒர்க், இன்வென்ட் பண்ண டெக்னாலஜி எல்லாத்துலயும் வந்து தே ஹாவ் அ லாட் ஆஃப் எக்கனாமிக் பவர், மணி, அண்ட் தே ஹாவ் ஆல் த ஹை அண்ட் டெக்னாலஜி இன் மேனுஃபேக்சரிங். ஆல்ரைட், ஸோ அவங்கள்ட்ட டெக்னாலஜி இருக்கு, நம்ம கிட்ட டெக்னாலஜி இல்லை. நம்ம கிட்ட ஸ்கில்டு பீப்புள், உங்களை மாதிரி ஸ்கில்டு பீப்புள் இருக்காங்க, அது அவங்கள்ட்ட இல்லை. ஸோ தட்ஸ் வை ஜப்பான் அண்ட் இந்தியா, இஃப் வி கோஆபரேட் வித் ஈச் அதர், வி ஆர் மேட் ஃபார் ஈச் அதர். அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி, நம்மளோட கவர்மெண்ட்டும் ஜப்பான் கவர்மெண்ட்டும் தேர் ஒர்க்கிங் வெரி க்ளோஸ்லி டு ப்ரொமோட் அ லாட் ஆஃப் ஜாயிண்ட் பிசினஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ், யூனோ, எக்ஸ்சேஞ்ச் ப்ரோக்ராம்ஸ், ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எக்ஸ்சேஞ்சு, பிசினஸ் பீப்புளுக்கு எக்ஸ்சேஞ்ச், நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு ஜப்பான் இந்தியாவுக்கு. ஓகே, யூ வில் ஆல் பி நோயிங், இந்தியாவோட ஃபர்ஸ்ட் புல்லட் ட்ரெயின் வந்து மும்பை அகமதாபாத்ல வரப்போகுது. அந்த புல்லட் ட்ரெயின் வந்து யார் பண்ண போறாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஜப்பான் ரயில்வேஸ் தான் அந்த புல்லட் ட்ரெயினை ரெடி பண்ண போறாங்க. அதுக்கு அவங்களே ஃபண்ட் பண்ணி அவங்களே வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி கொடுக்க போறாங்க. எஸ், ஸோ தட்ஸ் வை ஐ சே ஜப்பான் அண்ட் இந்தியா ஆர் மேட் ஃபார் ஈச் அதர். ஓகே, நவ் யூ ஆல் நோ அபவுட் சுவாமி விவேகானந்தா. டு யூ? எஸ் ஆர் நோ? யூ ஆல் நோ அபவுட் சுவாமி விவேகானந்தா? எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா? ஹி இஸ் சச் அ கிரேட் மேன். ஓகே, இஸ் ஜஸ்ட் சச் அ கிரேட் saint. He, you know, represented us in the World Religious Congress at Chicago. Okay, அவர் on the way to Chicago, ஜப்பான் போயிருந்தாரு. அதை போயிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் he made a statement. What is that statement? In my opinion, if all our rich and educated men once go and see Japan, their eyes will be opened. Okay, இது வந்து எவ்வளவு ஒரு பெரிய ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்களேன். ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து சுவாமி விவேகானந்தா வந்து ஜப்பான் பீப்புளோட சின்சியாரிட்டி, ஹார்ட் ஒர்க், டிசிப்ளின் பார்த்து he was so impressed. That's why he made such a big statement. Okay, right. Now, what do you get if you learn Japanese language? Okay, the first thing, you can do your higher studies in Japan, okay, at a much higher ranked university than India. Okay, நம்மளோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 2 பேர், SSJLTCயோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 2 பேர், தேர் நேம் இஸ் ஸ்வேதா அண்ட் மனோஜ் குமார். இவங்க 2 பேரும் ஜப்பான்ல இருக்க டோக்கியோ யூனிவர்சிட்டி அண்ட் ஹொக்காய்டோ யூனிவர்சிட்டியில அட்மிஷன் வாங்கியிருக்காங்க. ஓகே, அண்ட் டோக்கியோ யூனிவர்சிட்டியோட ரேங்க் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வேர்ல்ட்ல 23rd ரேங்க். ஹொக்காய்டோ யூனிவர்சிட்டியோட ரேங்க் வந்து 145. நம்மளோட இந்தியாவோட டாப் மோஸ்ட் யூனிவர்சிட்டியோட ரேங்க் வந்து 170, தட் இஸ் IIT மெட்ராஸ். ஓகே, இந்த அளவுக்கு வந்து மச் பெட்டர் யூனிவர்சிட்டில உங்களுக்கு அட்மிஷன் கிடைக்க சான்சஸ் இருக்கு. தட் இஸ் நாட் ஓன்லி ஆல், நீங்க ஜாப்பனீஸ் லாங்குவேஜ் படிச்சீங்கன்னா, ஸ்கூல்ல இருக்கும் போதோ இல்ல காலேஜ்ல இருக்கும் போதோ நீங்க படிச்சீங்கன்னா, இந்தியால நீங்க ஒர்க் பண்ணும் போது யூ கெட் அ பெனிஃபிட். என்ன பெனிஃபிட்னு பாத்தீங்கன்னா, ஜாப்பனீஸ் லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சிருந்தா JLPTல level 3 நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணிருந்தீங்கன்னா, நீங்க பொதுவா உங்களோட பேட்ச்மேட்ஸ், நீங்க இன்ஜினியரிங் படிச்சிருந்தீங்கன்னா உங்களோட பேட்ச்மேட்ஸ் வந்து என்ன சேலரி வாங்குறாங்களோ அந்த சேலரியோட
அடிஷ்னலா 2 lakhs per annum கொடுப்பாங்க. ஓகே, இட் இஸ் தேர். அதுவும் நீங்க கூகுள்ல சர்ச் பண்ணி பாருங்க. தென் யூ ஆல்சோ கெட் டு ஒர்க் இன் ஜப்பான் ஆஃப்டர் யுவர் காலேஜ். நீங்க இந்தியாலே காலேஜ் படிச்சாலும், ஏதோ இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ஒரு ஆர்ட்ஸ் காலேஜ்ல நீங்க படிச்சீங்கனாலும், நீங்க முடிச்ச உடனே உங்களுக்கு ஜாப்பனீஸ் லாங்குவேஜ் இருந்துச்சுன்னா, ஸ்கில் இருந்துச்சுன்னா, கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஜப்பான்ல ஜாப் கிடைக்கும். ஜப்பான் வந்து நான் ஏற்கனவே காமிச்ச மாதிரி இட்ஸ் பியூட்டிஃபுல் கண்ட்ரி. ஓகே, அண்ட் அங்க வந்து யூ கேன் ஒர்க் ஆன் த கட்டிங் எட்ஜ் டெக்னாலஜி வித் 10 times ஹையர் பே தேன் இந்தியா. ஓகே, ஸோ உங்களோட பேரண்ட்ஸ் வந்து பிசினஸ் பண்ணலாம், நான் வந்து ஒர்க் தான் பண்ணணுமா, படிக்க தான் போகணுமா, அப்படி மட்டும் இல்ல. கரூர்லேயே பாத்தீங்கன்னா நிறைய பீப்புள் வந்து ஜப்பானுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்றாங்க. ஸோ உங்களோட பேரண்ட்ஸ், உங்களோட ஃபாதரோட பிசினஸ்க்கு நீங்க ஹெல்ப் பண்ணணும்னா கூட உங்களுக்கு ஜாப்பனீஸ் லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சதுன்னா பெரிய அட்வான்டேஜா இருக்கும். ரைட், ஓகே. நாங்க வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எப்படி ஹெல்ப் பண்ணலாம்? ஓகே, ஹவு கேன் வி ஹெல்ப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ஸோ இன்னைக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய இருக்கீங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு எப்படி ஹெல்ப் பண்ணலாம்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து வி ஹெல்ப் யூ டு கெட் அ ஜாப் இன் ஜப்பான். ஓகே, பொதுவா நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒரு காலேஜ் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஃபாரின் போய் பார்த்துட்டு வரணும், எய்தர் ஒர்க் பண்றதுக்கோ இல்ல படிக்கிறதுக்கோ போயிட்டு வரணும்னு நீங்க எல்லாருமே ஆசைப்படுவீங்க. இது எதுக்காகன்னா, நம்ம ஊர்ல மட்டும் நம்ம இருந்துட்டு இருந்தோம்னா நம்மளோட எக்ஸ்போஷர் வந்து ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கும். நம்ம வெளி ஊரு, வெளி ஸ்டேட்டு, வெளி கண்ட்ரி பீப்புளோட நம்ம இன்ட்ராக்ட் பண்ண நம்மளோட எக்ஸ்போஷர் அண்ட் நாலேஜ் லெவல் வந்து பயங்கரமா இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ அந்த மாதிரி when you work in Japan, your exposure to technology, your exposure to people will be at a very high level and you also will earn a lot. நிறைய சேலரியும் வாங்கலாம். ஸோ we will help you. இப்போ வந்து நீங்க ஸ்கூல்ல நீங்க ஜாப்பனீஸ் லாங்குவேஜ் படிக்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா, எய்தர் ஸ்கூல் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க ஜப்பான் போகலாம் ஹையர் ஸ்டடீஸ்க்கு. அப்படி இல்லைன்னா நீங்க வந்து இங்கேயே வந்து ஒரு நல்ல காலேஜ்ல நீங்க அண்டர் கிராஜுவேஷன் படிக்கலாம். படிச்சு முடிச்சுட்டு we will help you to go to Japan, either to study or work. Okay, and studies in Japan comes with a scholarship, especially post graduation studies. அதாவது நீங்க இந்தியால பிஇஓ பிஎஸ்சிஓ படிச்சுட்டு ஜப்பான்ல போய் ஹையர் ஸ்டடிஸ் பண்ணீங்கன்னா யூ கெட் 100% ஸ்காலர்ஷிப். நீங்க ஒரு ரூபா கூட நீங்க ஃபீஸ் கட்ட தேவையில்லை. ஓகே, the next one very very interesting point என்னன்னா, in addition to jobs and higher studies, நீங்க ஜாப்பனீஸ் லாங்குவேஜ் படிச்சுட்டு இருக்க எய்தர் யூஆர் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட் ஆர் அ காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட், உங்களை வந்து ஜப்பானுக்கு ஒரு 3 week ப்ரோக்ராம்க்கு எங்களால கூட்டிட்டு போக முடியும். ஓகே, ஆல்ரெடி 2019 ஒரு செட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம ஜப்பானுக்கு கூட்டிட்டு போயிருந்தோம். அது வந்து ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அதே மாதிரி 2020-21 ரெண்டுலயுமே காலேஜுக்கு வந்து சாங்ஷன் ஆயிருந்துச்சு. பட் டியூ டு கோவிட் we were not able to go. I will tell you about it later. So உங்களோட ஃபிளைட் டிக்கெட்ல இருந்து ஹோட்டல் அகாமடேஷன், ஃபுட், ஈவன் பாக்கெட் மணி எல்லாமே வந்து ஜப்பான் கவர்மெண்டே கொடுத்துரும். Now ஜப்பான்ல இருக்க ஜாபை பத்தி நான் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன். ஓகே, அந்த ஜாப்ல என்னென்ன அட்வான்டேஜ் இருக்குன்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் இந்தியால ஒரு டிபிக்கல் அண்டர் கிராஜுவேஷன் பர்சன், அதாவது ஒரு பிஇ இல்லைன்னா ஒரு பிஎஸ்சி படிச்சவங்களோட சேலரி ரேஞ்ச் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு 2 to 4 lakh rupees per year. Okay, 2 to 4 lakh rupees per year. Whereas if you get a job in Japan, your salary will be 10 to 20 lakh rupees. Okay, isn't that great? Yes. Now இப்போ நீங்க ஜப்பான்ல இந்த ஜாப் வாங்கணும் அப்படின்னா மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ரெக்குவயர்மெண்ட் வந்து ஜாப்பனீஸ் லாங்குவேஜ் ப்ரொஃபிஷியன்சி. உங்களுக்கு ஜாப்பனீஸ் லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சிருந்தாதான் ஜப்பான்ல நீங்க ஜாப் வாங்க முடியும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன், நம்மளோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஏற்கனவே அந்த வீடியோல பாத்தீங்க இல்லையா, அந்த வீடியோல பார்த்த மாதிரி கவாசாக்கி, டொயோட்டா, ஹோண்டா, ஓகே, இது மாதிரி ஹிட்டாச்சி, ராக்குதென், இந்த மாதிரி வெரி வெரி பாப்புலர் ஜாப்பனீஸ் கம்பெனிஸ்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஓகே, என்ன ரீசன் பாத்தீங்கன்னா அது வந்து ஜாப்பனீஸ் லாங்குவேஜ் தான். ஓகே, உங்க எல்லாருக்கும் ஐஐடி பத்தி ரொம்ப கிரேஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, எவ்ரிபடி வாண்ட்ஸ் டு ரைட் ஜேஇ அண்ட் கோ டு ஐஐடி. ஸோ இப்போ நான் உங்களுக்கு ஸ்க்ரீன்ல காமிச்சிட்டு இருக்கிறது என்னன்னா, இது வந்து 2018 ஆகஸ்ட் மந்த்ல நடந்த ஒரு ஜாப் ஃபேர். ஓகே, 2018 ஆகஸ்ட் மந்த்ல நடந்த ஒரு ஜாப் ஃபேர். இந்த ஜாப் ஃபேர்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஜாப்பனீஸ் கம்பெனிஸ், டாப் ஜாப்பனீஸ் கம்பெனிஸ், நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஹிட்டாச்சி, ஹோண்டா, டொயோட்டா, இவங்கெல்லாம் வந்து ஆல் ஓவர் வேர்ல்டு, எஸ்பெஷலி ஏஷியால இருக்க காலேஜ்ல இருக்க டாப் ஸ்டூடெண்ட்ஸை ஜாப் ஃபேருக்கு இன்வைட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஓகே, டாப் ஸ்டூடெண்ட்ஸை ஜாப் ஃபேருக்கு இன்வைட் பண்ணியிருந்தாங்க. இந்த ஜாப் ஃபேருக்கு ஃபிளைட் டிக்கெட், அகாமடேஷன், ஃபுட்டு எல்லாமே வந்து அந்த ஜாப் ஃபேர் நடத்துறவங்களே கொடுத்துட்டாங்க. ஓகே, இதுல வந்து இந்தியால இருந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 17
ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போயிருந்தாங்க. இந்த 17 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல இங்க பாத்தீங்கன்னா 2 பேர் ஐஐடி மெட்ராஸ்ல இருந்து போயிருந்தாங்க. ஓகே, 2 பேர் ஐஐடி மெட்ராஸ்ல இருந்து போயிருந்தாங்க. ஓகே, அது கூட அதுக்கு கீழே பாருங்க 3 பேர் வந்து குமாரசாமி காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங்ல இருந்து போயிருந்தாங்க. நீங்க எல்லாரும் நினைக்கலாம் உங்களுக்கு ஐஐடி குமாரசாமி காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் 2 காலேஜ்ல எந்த காலேஜ்ல அட்மிஷன் கிடைச்சா நீங்க போவீங்க? எல்லாருக்கும் எவ்ரிபடி நோஸ் இட் இஸ் ஐஐடி. ஓகே, சி ஹியர், ஐஐடில 2 ஸ்டூடெண்ட் தான் ஜாப் ஃபேர் செலக்ட் ஆறாங்க, வேற குமாரசாமி இன்ஜினியரிங் காலேஜ்ல 3 பேர் செலக்ட் ஆறாங்க. ஓகே, அண்ட் ஐஐடி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல ஒருத்தருக்கு தான் ஜாப் கிடைக்குது, குமாரசாமி காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல 2 பேருக்கு ஜாப் கிடைக்குது. ஸோ ஒரு ஐஐடி ஸ்டூடெண்ட் லெவலுக்கு வந்து நம்மளோட கரூர் ஸ்டூடெண்ட்டை கொண்டு வரணும்னா it is only possible by Japanese language. Okay, in the 3 students, so they were very good in Japanese language, so they got the opportunity to go to Japan. And in the list pathina, it is not only about IIT or India or Pune University, Tokyo University la padicha students attend pannirukanga. Okay, and Korea, Singapore, Malaysia la irukka top universities. Okay, ungal ellarukku neriya perukku therinjirkalam NUS, NTU இது ரெண்டும் வந்து ரொம்ப பாப்புலர் யூனிவர்சிட்டி சிங்கப்பூர்ல. அந்த யூனிவர்சிட்டிக்கு ஈக்குவலா நம்மளோட கரூர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பெர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்க. இதுக்கு வந்து ரீசன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன்லி த ஜாப்பனீஸ் லாங்குவேஜ் ப்ரொஃபிஷியன்சி. ரைட். ஸோ நான் ஜாப்பனீஸ் லாங்குவேஜ் படிச்சா ஜப்பான்ல தான் போய் ஒர்க் பண்ணணுமா, ஜப்பான்ல தான் போய் படிக்கணுமா? இல்ல. ஓகே, நீங்க இந்தியால, ஸோ நீங்க ஒரு இன்னைக்கு ஸ்கூல் படிக்கலாம், இல்ல ஏதோ ஒரு காலேஜ்ல படிச்சுட்டு இருக்கலாம். நான் வந்து ஃபியூச்சர் வந்து நான் இந்தியால தான் இருக்கணும், நான் இந்தியால தான் ஒர்க் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா வெல் அண்ட் குட். ஓகே, அப்படி இருக்கவங்களுக்கு கூட யூ ஹேவ் அ ஹியூஜ் அட்வான்டேஜ் இஃப் யூ லேர்ன் ஜாப்பனீஸ் லாங்குவேஜ். ஓகே, நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு பிஇ ஸ்டூடெண்ட், ஃபைனல் இயர் பிஇ ஸ்டூடெண்ட், ஓகே, ரெகுலரா வாங்குற சேலரி வந்து 4 lakhs. ஐ வில் சே த கம்பெனி நேம் ஆல்சோ, சிடிஎஸ், காக்னிசன்ட் டெக்னாலஜி சொல்யூஷன்ஸ். ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு கொடுக்குறேன். இந்த கம்பெனி வந்து இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட்ஸ், ஃப்ரெஷர்ஸ் ரெக்ரூட் பண்ணும்போது அவங்க 4 lakhs கொடுப்பாங்க இயர்லி சேலரி. ஓகே, இதே ஜாப்பனீஸ் லாங்குவேஜ்ல லெவல் 3 N3ன்னு சொல்லுவாங்க, அந்த லெவல் இருந்ததுன்னா 4 + 2 6 lakhs நீங்க வாங்கலாம். என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க, நம்ம குமாரசாமி காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான். 4 + 2 6 lakhs. அவங்க வந்து அந்த 2 lakhs அடிஷன் எப்படி கிடைச்சதுன்னா ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் ஜாப்பனீஸ் லாங்குவேஜ். ரைட். தென் நாட் ஒன்லி தட், பொதுவா நீங்க வந்து ஒரு இந்தியாவில் இருக்க டாப் கம்பெனி, ஐடி கம்பெனில நீங்க ஜாப் வாங்கணும்னா ஃபர்ஸ்ட் ரிட்டன் டெஸ்ட் இருக்கும், அப்புறம் சம்டைம்ஸ் குரூப் டிஸ்கஷன் இருக்கும், அண்ட் தென் யூ வில் ஹேவ் டெக்னிக்கல் இன்டர்வியூஸ், இந்த மாதிரி இருக்கும். வேறஸ் இஃப் யூ ஹேவ் ஜாப்பனீஸ் லாங்குவேஜ் ப்ரொஃபிஷியன்சி N4 or N3, ஓகே, N5 ஆல்சோ, யூ டைரக்ட்லி கெட் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு அட்டெண்ட் த இன்டர்வியூ. நீங்க டைரக்டா ரிட்டன் டெஸ்ட்டை கிளியர் பண்ணவே தேவையில்லை, ரிட்டன் டெஸ்ட் இல்லாமே நீங்க வந்து இன்டர்வியூ அட்டெண்ட் பண்ணலாம். ஓகே, தென் இன் அடிஷன் டு திஸ் யூ கேன் டூ, உங்களுக்கு லாங்குவேஜ் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, எனக்கு ஜாப்பனீஸ் அனிமே பிடிச்சிருக்கு, ஜாப்பனீஸ் லாங்குவேஜ் பிடிச்சிருக்கு அப்படி இருந்தீங்கன்னா நீங்க வந்து எங்களை மாதிரி ஜாப்பனீஸ் லாங்குவேஜ் டீச்சர்ஸ் ஆகலாம். வி ourselves give opportunities for lot of Japanese language teachers. இன்னைக்கு கூட நிறைய ஜாப்பனீஸ் லாங்குவேஜ் டீச்சர்ஸ் ரிக்வயர்மெண்ட் எங்களுக்கு இருக்கு. ஸோ யூ கேன் ஜாயின் அஸ். தென் யூ கேன் டூ டிரான்ஸ்லேஷன் ஜாப் அண்ட் யூ கேன் ஆல்சோ டூ லாங்குவேஜ் பேஸ்ட் ஜாப்ஸ். நோ, ஸோ கரூர் மாதிரி ஒரு குட்டி ஊர்ல இருந்துட்டு நாங்க என்ன பண்ணிருக்கோம் நீங்க பாருங்க. நம்ம இது வரைக்கும் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 95 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஜப்பான்ல ஜாப் வாங்கி கொடுத்துருக்கோம். ஓகே, 95 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் ரஃப்லி அபவுட் 800 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஜாப்பனீஸ் லாங்குவேஜை வச்சு இந்தியால ஜாப் வாங்கியிருக்காங்க. இட்ஸ் அ கிரேட் அச்சீவ்மெண்ட் அண்ட் ஐ ஹாவ் டு தேங்க் ஆல் மை ஜாப்பனீஸ் லாங்குவேஜ் ட்ரைனர்ஸ். நாங்கள் வந்து சென்சேஷன் சொல்லுவோம், அவங்களும் எங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணதோட ரிசல்ட் தான் இது. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் 95 people ஜப்பான்ல ஒர்க் பண்றாங்க நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அண்ட் தென் இந்த லாங்குவேஜ் வச்சு ஒரு 800 people இந்தியாவில் ஜாப் வாங்கியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ ஜப்பான்ல ஒர்க் பண்றதுனால நமக்கு என்ன பெனிஃபிட்னு நீங்க யோசிக்கலாம், இந்தியாவுக்கு என்ன பெனிஃபிட்னு யோசிக்கலாம். ஓகே, 90 people ஜப்பான்ல ஒர்க் பண்றாங்க. அந்த 95 peopleம் பர் மந்த் நியர்லி 1 lakh அவங்க சேவ் பண்றாங்க. அவங்க சேவ் பண்ற மணி என்ன பண்ணுவாங்க? சாட்ல டைப் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். சேவ் பண்ற மணி என்ன பண்ணுவாங்க? they will send it to their parents. Okay, they will send it to their parents or India. So every month, okay, எங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து they are sending about 1 lakh rupees per month. So 95 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா நியர்லி 1 crore rupees வந்து இந்தியாவுக்கு வருது எங்களோட ஜாப்பனீஸ் லாங்குவேஜ் ட்ரைனிங்னால. நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஹையர் ஸ்டடிஸ் பண்றதுக்கு நீங்க யூஜி பண்றதுக்கும் நீங்க ஜப்பான் போகலாம், அதுக்கும் ஸ்காலர்ஷிப் இருக்கு. பிஜி பண்றதுக்கும் யூ கெட் ஸ்காலர்ஷிப்.
பிஜி பண்ணும்போது 100% ஃபுல் ஸ்காலர்ஷிப் உங்களுக்கு கிடைக்கும் வித் ஸ்டைபன். ஓகே, இங்க லிஸ்ட் ஆயிருக்க யூனிவர்சிட்டிஸ் நிப்போன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி, ஷிசோகா யூனிவர்சிட்டி, யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் டோக்கியோ, நகயா யூனிவர்சிட்டி, ஹொக்காய்டோ யூனிவர்சிட்டி, ட்சுகுபா யூனிவர்சிட்டி, இதெல்லாம் டாப் யூனிவர்சிட்டிஸ் இன் ஜப்பான். இங்கெல்லாம் நம்மளோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒர்க் பண்றாங்க. இங்க இருக்க அட்மிஷன் டிபார்ட்மெண்டோடலாம் எஸ்எஸ்ஜேஎல்டிசிக்கு நல்ல ஸ்ட்ராங் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு. ஸோ தீஸ் ஆர் சம் ஆஃப் த பிக்சர்ஸ் ஆஃப் அவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் ஜப்பான். ஓகே, எங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து தமிழ்நாடு மட்டும் இல்ல, புனே, பெங்களூர், டெல்லி எல்லா ஊர்ல இருந்தும் நம்ம கிட்ட வந்து ஜாப்பனீஸ் லாங்குவேஜ் படிச்சுட்டு இருக்காங்க ஆன்லைன்ல, ஜூம்ல. அண்ட் நான் சொன்னேன் இல்லையா எக்ஸ்சேஞ்ச் ப்ரோக்ராம். ஸோ 2019 வந்து ஒரு 10 ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸை நான் ஜப்பானுக்கு கூட்டிட்டு போயிருந்தேன். இது வந்து ஜப்பான்ல இருக்க நிப்போன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி, அந்த யூனிவர்சிட்டியோட பிரின்சிபல் இவரு, தென் அங்க யூனிவர்சிட்டியோட ஸ்டாஃப் அண்ட் நம்மளோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து வீட்டுக்கு போட்டோகிராஃப். இந்த போட்டோல இருக்க 2 பேர் வந்து ஜாப்பனீஸ் யூனிவர்சிட்டியில அட்மிஷன் வாங்கியிருந்தாங்க. இப்போ வந்து ஒரு இந்த கரண்ட் இயர்ல அரவிந்த் வந்து ஹி இஸ் ட்ரைங் ஃபார் ஹிஸ் ஹையர் ஸ்டடீஸ். இன்னொரு ஸ்டூடெண்ட் ட்ரை பண்றாரு. மிச்ச 2 பேர் வந்து இங்க இந்தியாலே குமாரசாமி இன்ஜினியரிங் காலேஜ்ல படிக்கிறாங்க. இப்போ ஆல்ரெடி இது அவங்க N3 லெவல் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்க. தே வில் டெஃபினெட்லி கெட் அ ஜாப். ஓகே, ஸோ இந்த 10 பீப்புள்ல 1 or 2 தவிர எல்லாருமே வந்து ஜப்பான் பேஸ்டா கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா தே வர் ஹைலி இம்ப்ரெஸ்ட் வித் வாட் தே சி இன் தட் வாட் தே சா இன் 1 வீக். அந்த 1 வீக்ல அவங்க என்ன ஜப்பான்ல பார்த்தாங்களோ அதை பார்த்து அவங்க ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆகி தேர் கண்டினியூவிங் தேர் ஸ்டடீஸ். ரைட். ஸோ 2019 கூட்டிட்டு போயிருந்தோம். 2020லும் 2021லுமே நமக்கு வந்து இதே சேம் ப்ரோக்ராம் வந்து சாங்ஷன் ஆயிருந்துச்சு. பட் அன்பார்ச்சுனேட்லி கோவிட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ்னால டிராவல் பண்ண முடியல. இந்த வருஷம் வந்து வி டிட் தட் ப்ரோக்ராம் ஆன்லைன். ஸோ அப்போ ஆன்லைன்ல நடந்த ப்ரோக்ராமோட ஸ்னாப்ஷாட் தான் இது. 2022ல கண்டிப்பா அவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வில் கோ டு ஜப்பான் ஃபார் த எக்ஸ்சேஞ்ச் ப்ரோக்ராம். ஓகே, இட்ஸ் அ கேரண்டி. ஓகே, இவ்வளவு நாள் நான் ஜாப்பனீஸ் லாங்குவேஜ் பத்தி நான் சொல்லியிருக்கேன். அது படிக்கிறதுனால என்ன பெனிஃபிட்லாம் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன். இதை எப்படி நீங்க படிக்கலாம் அப்படிங்கறத ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் யூ. பாத்தீங்கன்னா ஜாப்பனீஸ் லாங்குவேஜ்ல மொத்தம் 5 லெவல்ஸ் இருக்கு. N5 இஸ் த ஈஸியஸ்ட் லெவல், பேசிக்னு சொல்லுவாங்க. தென் 4, தென் 3, தென் 2 and 1. ஓகே, ஸோ N3 ஆர் N2 லெவல் இன்டர்மீடியட் லெவல் உங்களுக்கு இருந்ததுன்னா ஜாப் ஆர் ஹையர் ஸ்டடீஸ்க்கு உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். N3 இருந்தா கண்டிப்பா நீங்க ஜப்பான்ல ஜாப் வாங்கிடலாம். ஓகே, இந்த டெஸ்ட் என்ன? ஜாப்பனீஸ் லாங்குவேஜ் ப்ரொஃபிஷியன்சி டெஸ்ட்னு சொல்றோம். இந்த டெஸ்ட் என்ன? டெஸ்ட்ல வந்து ரீடிங், லிசனிங் அண்ட் கிராமர் 3 பார்ட் இருக்கு. ஓகே, ஸோ இன்னொரு பெரிய பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த ஜாப்பனீஸ் லாங்குவேஜ் வந்து தமிழுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சிமிலரா இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சுத்தி சுத்தி வர்றோம் அப்படின்னு சொல்றோம். அதே மாதிரி ஜாப்பனீஸ்ல வந்து குரு குரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, நிறைய சிமிலாரிட்டிஸ் இருக்கு தமிழுக்கும் ஜாப்பனீஸ் லாங்குவேஜுக்கும். ஒரு சென்டென்ஸ் தமிழ்ல கிரியேட் பண்ணிட்டு அந்த சென்டென்ஸ்ல இருக்க வேர்ட்ஸை ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஜாப்பனீஸ் லாங்குவேஜ் வேர்ட்ஸ் ஆட் பண்ணீங்கன்னா சூப்பரா மீன் கிடைக்கும். அதனால உங்களுக்கு கிராமர்லாம் புரியறதுக்கு உங்களுக்கு தமிழ் தெரிஞ்சிருந்தா ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். ஓகே, நவ் தி ஜாப்பனீஸ் லாங்குவேஜ் ப்ரொஃபிஷியன்சி டெஸ்ட். இந்த ஜாப்பனீஸ் லாங்குவேஜ் ப்ரொஃபிஷியன்சி டெஸ்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இது வந்து ஒரு வேர்ல்டு வைடு டெஸ்ட். இந்த டெஸ்ட்டை யாரு கண்டக்ட் பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஜப்பான் ஃபவுண்டேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்கனைசேஷன் கண்டக்ட் பண்றாங்க. இந்த ஜப்பான் ஃபவுண்டேஷன் வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் ஜப்பானோட ஆர்கனைசேஷன். ஸோ இந்த எக்ஸாமை வந்து ஒரு ஊர்ல இருக்க ஒரு கண்ட்ரியில இருக்கிற எம்பசி தான் கொஸ்டின் பேப்பரை எடுத்துட்டு வந்து எக்ஸாமை கண்டக்ட் பண்ணி அந்த ஆன்சர் பேப்பர்ஸை கலெக்ட் பண்ணி இந்த ரிசல்ட்ஸ் எல்லாம் பப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க. இப்போ ரீசெண்டா மண்டே அன்னைக்கு ரிசல்ட்ஸ் பப்ளிஷ் ஆச்சு டிசம்பர் எக்ஸாமுக்கு. இந்தியாவில் எந்தெந்த ஊர்ல எக்ஸாம் நடக்குதுன்னு பாருங்களேன். டெல்லி, புனே, கொல்கட்டா, சென்னை, பெங்களூர், மும்பை அண்ட் கரூர். ஓகே, ஸோ நம்ம கரூர் ஜாப்பனீஸ் லாங்குவேஜ் எஜுகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் கரூரும் SSJLTCயும் எந்த லெவல்ல பொசிஷன் ஆயிருக்கும்னு பாருங்க. அட் பார் வித் புனே, பெங்களூர், சென்னை, டெல்லி. ஓகே, ஒன் மோர் திங், இந்த வருஷம் டிசம்பர்ல, அதாவது 2021 டிசம்பர் நடந்த எக்ஸாம்ல கரூர் சென்டர் ஹாஸ் given the highest pass percentage. ஓகே, highest pass percentage in all over India. ஸோ அந்த அளவுக்கு கரூர்ல இருக்க ஜாப்பனீஸ் லாங்குவேஜ் எஜுகேஷன் அவ்வளோ எக்ஸலண்டா இருக்கு. அண்ட் congratulations to all my students and teachers for your wonderful work. Okay, great job. Now, okay, ஜாப்பனீஸ் லாங்குவேஜ்ல இருக்க பெனிஃபிட்ஸை நம்ம பார்த்துட்டோம். அதுல எப்படி எக்ஸாம் வருது, என்னென்ன எக்ஸாம் இருக்குன்றதை நீங்க பார்த்துட்டீங்க. ஸோ இதை எப்படி படிக்கலாம் அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா, யூ கேன் டூ இட் சிட்டிங் அட் யுவர் ஓன் ஹோம். வீட்டில இருந்தே நீங்க படிக்கலாம். இதை ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் லெவல் N5ன்னு சொல்லுவோம், ALPT N5.
இதுக்கு வந்து ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு அப்ராக்சிமேட்டா ஒரு 150 ஹவர்ஸ் தேவைப்படும். காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஒரு 100 ஹவர்ஸ் தேவைப்படும். ஓகே, ஸோ இது வந்து நீங்க எந்த கிளாஸ்ல இருந்தாலும் யூ கேன் ஸ்டார்ட். ஓகே, நீங்க ஒரு தடவை ஜாப்பனீஸ் லாங்குவேஜ் எங்க கிட்ட நீங்க படிச்சீங்கன்னா நீங்க அந்த லெவல் கிளியர் பண்ண வரைக்கும், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜனவரி 2023 நீங்க கோர்ஸ் ஜாயின் பண்றீங்க, உங்களால டிசம்பர்ல கோர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியல அப்படின்னா again ஜனவரி 2023 ஸ்டார்ட் பண்ற பேட்ச்ல யூ கேன் ஜாயின். ஓகே, ரைட். ஸோ இதுதான் வந்து ஜாப்பனீஸ் லாங்குவேஜை பத்தின இன்ஃபர்மேஷன். நவ் மேம் கம் we will go for question and answers. Ma'am, Usha ma'am, can you pick up the questions from them on chat box and tell it to me? Yes, sir. Participants, do not, spam the chat box with unnecessary message. Useful and proper information மட்டும் கொடுங்க. Okay? Ma'am, block the people who are... Yes, sir. Yes, sir. So we are doing. Yeah. So now is the time for question and answers. உங்களுக்கு வந்து என்ன டவுட்ஸ் இருந்தாலும் chat boxல டைப் பண்ணுங்க. We will answer your questions. Sir, what guarantee if we learn Japanese we'll get a job in Japan? 100% guarantee. Yes, sir. Yeah. Yeah. Doctors, regarding doctors, they are asking. In live chat, sir, regarding doctor for MBBS students, opportunities in Japan. Unfortunately for MBBS students, we do not have opportunities in Japan because ஜப்பானை பொறுத்த வரைக்கும் ஹெல்த் கேர் வந்து அங்க இருக்க மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புளுக்கு வந்து இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் தெரியாது. அதனால வந்து they prefer only Japanese people to do the medicine or physician treatment there. ஓகே, நிறைய பேர் வந்து ஜாப்பனீஸ் லாங்குவேஜ் பேசுவீங்களான்னு கேட்டிருக்கீங்க. நான் மட்டும் பேசுறது இல்லை. இன்னைக்கு வந்து உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் 2 ஜாப்பனீஸ் வேர்ட் நான் சொல்லி தர போறேன். ஸோ ப்ளீஸ் வெயிட் till the end of the program. Whom to contact for the next session and contact details, sir, for joining the classes. கான்டாக்ட் டீடைல்ஸ் வந்து 9626642191 அப்படிங்கிற நம்பர்ல வந்து நீங்க கான்டாக்ட் பண்ணலாம். You can also, contact your schools. உங்க ஸ்கூல், whether it is, பரணி ஆர் சங்கரா, உங்களோட ஸ்கூல்ல இருக்க இன்சார்ஜஸ் கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. 9626642191 இந்த நம்பருக்கு வந்து you send your, message on WhatsApp. We will reply to you. Can CA graduate get a job in Japan? நீங்க CA பண்ணிருந்தீங்கன்னா what you can do is, if you learn Japanese language, you can join Indiaல இருக்க ஜாப்பனீஸ் கம்பெனிஸ்ல you will get a good opportunity. நீங்க இந்தியால இருக்க ஜாப்பனீஸ் கம்பெனிஸ் லைக் சோனி, டொயோட்டா, ஹோண்டா இதெல்லாம் நீங்க ஜாயின் பண்ணி CFO லெவல் வரைக்கும் போறதுக்கு கூட ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு. நான் ரீசெண்டா லாஸ்ட் வீக் கேள்விப்பட்ட ஒரு விஷயம், NEC அப்படிங்கிறது ஜப்பான்ல இருக்க ஒரு ஃபேமஸ் கம்பெனி. NECங்கிறது ஒரு டெக்னாலஜி கம்பெனி. NEC ஏசியா பசிபிக்கோட CFO, சீஃப் ஃபினான்ஷியல் ஆஃபீஸர் வந்து ஒரு இந்தியன். அதுக்கு ரீசன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவர் ஜாப்பனீஸ் லாங்குவேஜ்ல ப்ரொஃபிஷியன்ட்டா இருந்தனால he was able to go up to the CFO range. Right. So one more question, ma'am, can someone pick up with opportunities for designers? Designersக்கு நிறைய opportunities இருக்கு. You can learn design also in your higher studies. Session details they're asking, sir. How many sessions per week and all these details? Okay. Session details வந்து for school students it will be 3 days per week and each day 1 hour தான் class இருக்கும். And இதுக்கு fees பாத்தீங்கன்னா for about 1 year durationல நீங்க வந்து N5 லெவலுக்கு வருவீங்க. அந்த 1 year durationக்கு வந்து 10,000 fees. Is that clear, ma'am? Yes, sir. Some other interesting questions, ma'am? So grade, which grade students can actually benefit out of learning Japanese? From which grade they can start learning? Typically, they can learn from 10 years above, but it is based on your interest. உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட், உங்களோட பேரண்ட்ஸோட இன்ட்ரெஸ்ட்.
சின்ன கிட்ஸ் இப்போ ஜாயின் பண்ணாங்கன்னா தே கேன் ஸ்டார்ட் நவ் அண்ட் கண்டினியூஸா அவங்க வந்து if they are unable to clear the exam in 1 year, we will give them additional support for the next year also. Next year அவங்க clear பண்ற வரைக்கும் if the student is interested, we will definitely support them. NEET or JEE has any role to play for admissions in Japanese university? No, Japanese university admissionக்கு NEET JEE தேவையில்லை. ஆப்ஷனலா இன்னொரு எக்ஸாம் இருக்கு, EJU ஒரு எக்ஸாம் இருக்கு. அந்த எக்ஸாம் இல்லைனாலும் they can learn Japanese. I have a question. My kids are 7 years and 5 years plus. Kiran san, ungalke you yourself know Japanese, so you can teach them alphabets. By when they are 10, you can give them to me. I'll take care. Okay. Great. Yeah, 7 years also you can start, no problem. Somebody is asking me to show Japanese currency. Unfortunately, I don't have it with me right now. Commerce students opportunity. Commerce students ku pathina, there is a course in business administration. It comes with 0 to 80%, sometimes 100% scholarship, international university, and at the university la mottham 40 different nationalities la irundhu students padikranga. Superb job opportunity you get. And civil engineers நம்ம சிவில் இன்ஜினியருக்கும் அவங்க சிவில் இன்ஜினியரிங்க்கும் நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. அதனால வந்து சிவில் இன்ஜினியரிங் படிக்கணும், சிவில் இன்ஜினியரிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபீல்ட்ல போகணும்னா ஐ சஜஸ்ட் தம் டூ தேர் அண்டர் கிராஜுவேஷன் இன் ஜப்பான். பட் சிவில் இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு நான் வேற ஃபீல்டு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெக்கானிக்கல் டிசைன் இல்லைன்னா ஐடில மூவ் ஆறேன்னு சொன்னாங்கன்னா தே கேன் லேர்ன் ஜாப்பனீஸ் லாங்குவேஜ். வி வில் ட்ரெயின் தம். நம்மளோட டீம்ல வந்து ஒரு சிவில் இன்ஜினியர் இருக்காரு. ஹி இஸ் ஒர்க்கிங் as an IT engineer. Within the end of 2022 he will go to Japan. Japanese people. So 12th grade la irukka students வந்து they did not take Japanese but they are interested. Either you can study after school or நீங்க the 12th board exam is there only 3-4 months. அது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் you can start learning Japanese language. Sir, I want to one interesting question. I want to become a CEO. Will Japanese language help? I became a CEO because of Japanese language. Okay, so you can also become a CEO. So IAS க்கு Japanese useful ஆ இருக்குமான்னு கேட்டிருக்காங்க. IFS க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். Indian Foreign Service க்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். You might get an opportunity to work with Japanese Indian embassy in Japan. You can even become the ambassador for Japan for India in Japan. Okay, so in this uniformed services, civil services ன்னு சொல்றோம் இல்லையா, அதுல வந்து IFS students வந்து if you pick up Japanese language, you have a good advantage. Ma'am, any other interesting question, ma'am? What degree course will help me to get more preference job on Japan? All degree courses will give you equal preferences. நீங்க என்ன கோர்ஸ் படிச்சாலும் அதுல வந்து நீங்க நல்ல ஸ்கில்லோடவும் அதுக்கு தேவையான ஸ்கில்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ ஆர் ஸ்டடிங் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் நீங்க பிஇ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஆர் பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் மட்டும் படிச்சா பத்தாது. யூ ஹாவ் டு ஹாவ் ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ். ஓகே, அந்த ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் இன்னைக்கு வந்து த மோஸ்ட் ப்ரிஃபர்டு கோர்ஸ் டு கோ டு ஜப்பான் இஸ் இன்ஜினியரிங், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், எலக்ட்ரானிக்ஸ், மெக்கானிக்கல். இந்த ஃபீல்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஜாஸ்தியா இருக்கு. பட் அதர் ஃபீல்ட்ஸ்க்கு இல்லைன்னு அர்த்தம் இல்லை. These people get a good opportunity, especially IT programmers க்கு நிறைய demand and want இருக்கு. Sir, Japanese, are they showing any interest in learning other languages? Wow, beautiful. ஒரு மிஸ்டர் மிசோகாமி, ப்ரொஃபசர் டாக்டர் மிசோகாமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு, he is a ஹிந்தி பண்டிட். இங்க எத்தனை பேர் ஹிந்தி பண்டிட் இருக்கோம் இந்த மீட்டிங்ல? நான் கூட ஹிந்தி தெரியாது எனக்கு பெருசா. I know to speak but I do not read and write. Okay, and there are so many people who are learning Tamil. Okay, Tamil and Hindi. It is very close to them, and I know a friend who knows Hindi, Marathi, Gujarati. Okay, they are showing a lot of interest towards India and Indian languages. Yes, ma'am. I said Japanese language. Not only me, I can speak the Japanese language very well. நான் பேசினா உங்களுக்கு புரியாது. So கடைசியில உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் I will teach you a word, 2 particular words. Okay, very nice and useful words. Any other questions, ma'am?
Scholarship programs, sir, for pilot training. If we know language, if we learn Japanese language, do we have any scholarship programs? For pilot, you can do the pilot training in India itself. பைலட்க்கு வந்து ஸ்பெசிஃபிக்கா ஜாப்பனீஸ் லாங்குவேஜ்ல பெனிஃபிட் இருக்கான்னு கேட்டீங்கன்னா இல்ல. அதுக்கு வந்து யூ கேன் லேர்ன் ஜாப்பனீஸ் லாங்குவேஜ். இட் மைட் ஹெல்ப் யூ டு ஒர்க் இன் அ ஜாப்பனீஸ் ஏர்லைன். பட் பைலட் கோச்சிங்க்கு வந்து யூ கேன் டூ இட் இன் இந்தியா. தட் இஸ் பெட்டர். Yes, sir. And someone has asked a question about robotics. Japan is the most advanced country, is the number one country in robotics. So robotics பண்றவங்களுக்கு நிறைய opportunities இருக்கு. Okay, you can work in both hardware software side. Many of my own students are working in robotics, so it's a very good field to go to Japan. MCA student join பண்ணலாமான்னு கேட்டிருக்காங்க. கண்டிப்பா ஜாயின் பண்ணலாம். MCA ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு, MCA ஸ்டூடெண்ட்ஸ் we can offer you Japanese language with IT training. IT training முடிச்சதுக்கு அப்புறம் you can go and work in Japan. Yeah. Indiaலே you can work in our own IT company with Japanese language and software programming skills. Yes, sir. Any other questions, ma'am? Which month class is starting, and they want the details of classes only, sir. Okay, we are going to start a batch in February. Okay, for the kids, we are going to start a batch in February. We will I will share a Google Forms link. அந்த லிங்க்ல நீங்க எல்லாரும் உங்களோட டீடைல்ஸ் என்டர் பண்ணுங்க. We will get back to you. Okay. Yes, sir. That's all, sir. Any other questions on the form? That's all, sir. Same repeated questions only, sir. Google form நம்மளோட Google. In WhatsApp number. So I will share the Google Forms for நீங்க அதுல உங்களோட டீடைல்ஸ் என்டர் பண்ணுங்க. என்டர் பண்ணீங்கன்னா அந்த என்கொயரியை பேஸ் பண்ணி our office people will contact you. Then we will start a batch. And for Bharani students and Shankara students, please check with your school. ஸ்கூல்ல இருந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த ஜாப்பனீஸ் லாங்குவேஜ் கிளாஸ் பத்தி அதிக மோர் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுப்பாங்க. ஐ எம் ஷேரிங் மேம், கேன் யூ ஸ்டாப் த chat box, மேம்? Lock the chat box. I'm going to share the link. In the Google Drive link I will share you. In the Google Drive linkல வந்து உங்களோட டீடைல்ஸ் என்டர் பண்ணுங்க. அத உங்களோட டீடைல்ஸ் என்டர் பண்ணீங்கன்னா you can join the course. In the formsல வந்து Google Forms linkல வந்து fill up your details and we will contact you and help you to join the Japanese language course. YouTube report information video. Yes, ma'am. Are we done, ma'am? Yes, sir. You have to conclude with Japanese language, sir. Everybody Yeah. I am doing that. Yeah. So on popular demand, all of you wanted me to speak in Japanese. There's no big fun in me speaking in Japanese. Do I have any students here who can speak in Japanese here? Anybody here who can speak Japanese? Any of my students? Can you raise your hand, any of your students? Anyone from SSV, Kumarasamy College or Bharani who has learned Japanese language? Are you here? Ma'am, anybody here, ma'am? Sir, yes, sir. Who, sir? Devika-chan, ohayo gozaimasu, konnichiwa, genki desu ka? Hi, sensei, genki desu, sensei wa? Genki desu yo. Kyou no program wa dou deshita ka? Omoshirakatta desu, sensei. Yokatta desu. Arigatou gozaimasu. Thank you. Hi, sensei. So, இதுதான் Japanese language. ரொம்ப ஸ்வீட்டா இருக்கும் கேட்கறதுக்கு. So, you all wanted me to speak in Japanese. So, Devika is a grade 10 student in Shankara Vidyalaya. She has gone to Japan. நான் ஏற்கனவே காமிச்ச போட்டோல அவங்க இருந்தாங்க. ஸோ அதே மாதிரி நீங்களும் ஜாப்பனீஸ் லாங்குவேஜ் பேசலாம், ஜப்பான் போகலாம், ஜப்பான்ல படிக்கலாம், ஜப்பான்ல ஒர்க் பண்ணலாம். இது எல்லாத்துக்கும் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் வந்து ஜாப்பனீஸ் லாங்குவேஜ் லேர்னிங். ஓகே, ஸோ இன்னைக்கு உங்க எல்லாருக்கும் ஐம் கோயிங் டு டீச் ஜாப்பனீஸ் லாங்குவேஜ் வேர்ட். ஓகே, என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து தேங்க்யூ. ஓகே, தேங்க்யூ இஸ் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் வேர்ட். ஸோ அதுக்கு என்ன ஜாப்பனீஸ்ல எப்படி சொல்லுவோம்னா
Arigato gozaimasu. Okay, arigato gozaimasu. I will type it in the chat box. Arigato gozaimasu. Okay, one more interesting information உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். எந்திரன் படத்துல ஒரு பாட்டு வரும். அந்த பாட்டுல இரும்பிலே ஒரு இதயம்னு வரும். அந்த பாட்டோட ஸ்டார்டிங்கே வந்து அரிகாத்தோ கோசைமாஸ் தான் வரும். அதை நீங்க இன்னைக்கு இந்த கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே உங்க யூடியூப்லயோ இல்ல ஏதோ ஒரு MP3லயோ இன்னும் அமேசான்லயோ ஏதோ ஒரு இதுல கேட்டு பாருங்க. எந்திரன்ல இரும்பிலே ஒரு இதயம்னு ஒரு பாட்டு இருக்கு. அந்த பாட்டுல வந்து ஸ்டார்டிங் லைன் வந்து அரிகாத்தோ கோசைமாஸ். அதை அப்சர்வ் பண்ணி பாருங்க. அது ஏன் அப்படி வந்துச்சுன்னா, இந்திரன் இஸ் ரொபோட்டிக்ஸ் அண்ட் ரொபோட்டிக்ஸ்ல ஜப்பான் இஸ் த மோஸ்ட் அட்வான்ஸ்டு கண்ட்ரி. அதனால தே யூஸ்ட் அண்ட் ஜப்பான்ல வந்து ரஜினி சாருக்கு பயங்கர ஃபேன் ஃபாலோவிங் இருக்கு. அதனால he started with arigato gozaimasu. Okay, then I said 2 words. No, one more word வேணாமா? ஸோ நம்ம இந்தியால வணக்கம் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, தமிழ்ல வணக்கம் சொல்றோம் இல்லையா, கிரீட்டிங்ஸ். அதுக்கு வந்து ஜப்பான்ல என்ன சொல்லுவோம்னா கொன்னிச்சிவா. ஓகே, கொன்னிச்சிவா. சார் கேன் யூ அன்மியூட் 1 or 2 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சார்? யாராவது சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா ரைஸ் யுவர் ஹேண்ட்ஸ், வி வில் கிவ் யூ a சான்ஸ். அரிகாத்தோ கோசைமாஸ் அண்ட் கொன்னிச்சிவா. அரிகாத்தோ கோசைமாஸ்னா தேங்க்யூ, கொன்னிச்சிவானா வணக்கம். Anyone wants to practice this? Those who want to practice, can you raise your hand? Sir, Shravant. Yeah. Yes, tell me, Shravant. Arigato gozaimasu. Very nice, very nice. Konnichiwa. Very nice, konnichiwa. Sir, tell your name. Sir, Dharnika. Yeah, tell me, Dharnika. Sir, 5th. Arigato gozaimasu. Konnichiwa. Very nice. Konnichiwa. Okay, very nice. Konnichiwa. Thank you, sir. Thank you. So nice, you know, I felt so happy seeing you all. There are 300 participants here, another 200 on YouTube. I'm very, very happy to see you all. You know, thank you for attending this program. Thank you for attending this program. And those who missed the program, they can see the recording on YouTube. Okay, ninga in the same link la, ninga YouTube la, you can watch the recording. So thank you very much and have a wonderful day. Thank you all. Sanan sir, Usha ma'am, thank you so much. Thank you, sir. Thank you, support, ma'am. We'll end the session, sir. We'll end the session, ma'am. I hope Yes. the program went very well. Thank you, everybody. Bye bye. Thank you, sir. Thank you, children.